ریڈیو ہیڈ لائن نیوز کے لیے تعاون کیا ہے ایریل نے. جب ایریل کرے گا تب پاسبل. اچھے بیٹسمین ہمارے تھے. حفیظ ہے, فخر ہے, بین ڈنک ہے. ہم نے فیضان کو دیے چانسز, 2 میجر کو دیے, 2 نشان کو دیے, 2 آغا کو دیے. کسی نے بھی اس طرح سے اسٹارٹ نہیں دیا. کوئی پریشر نہیں ہے کہ آپ نے 10 رن اوور کرنا ہے. 6 رن اوور کی ہم نے کہا اپنی نارمل بیٹنگ کرو, نیچے ہمارے پاس 5 پاور ہے. بٹ وہ آؤٹ ہی ہوتے جاتے تھے, نہ اسٹرائک ریٹ بڑھ رہا ہے, نہ وکٹیں بچ رہی ہیں. تو یہ ضروری لاہور قلندرز کے ہیڈ کوچ عاقب جاوید خراب کارکردگی پر اپنے بیٹسمین پر برس پڑے. کہا 6 میچز میں ٹاپ 5 بیٹسمینوں نے 150 تک سکور نہیں کی. ٹاپ 5 رنز نہیں کریں گے تو کوئی کیسے جیت سکتا ہے. بیٹسمین کی وجہ سے مایوسی ہوئی, نہ اسٹرائک بڑھایا نہ وکٹیں بچائیں, بس آؤٹ آؤٹ. یہی ہار کی وجہ ہے. عاقب جاوید نے لگے ہاتھوں شعیب اختر کی تنقید کا بھی جواب دے ڈالا. کہا شعیب اختر کرکٹ ایکسپرٹ ہیں, ان کا کام تنقید کرنا ہے. یہ کہہ دینا کہ وہ عاقب جاوید کی جگہ ہوتے تو 2 ٹائٹل جتوا دیتے اپنی باتوں کی نفی ہے. وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں خود کو بہتر کریں. ملک میں کورونا سے مزید 36 افراد انتقال کر گئے. این سی او سی کے مطابق 24 گھنٹے میں کورونا کے 46,842 ٹیسٹ کیے گئے, 935 مثبت آئے. کورونا کیسز کی شرح تقریباً 2% رہی. معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں 1 کروڑ 7 لاکھ افراد کی جزوی ویکسینیشن ہو چکی. رواں سال 7 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگانے کا ہدف ہے. تعلیمی شعبے کے 60% عملے کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی. روزگار کے لیے ملک سے باہر جانے والوں کو فائزر ویکسین لگانے کی اجازت ہے. افغان صدر اشرف غنی کی وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے ملاقات. امریکی انخلا کی صورتحال پر بات چیت. امریکی صدر نے کہا افغانوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے زور دیا کہ بے حسی پر مبنی تشدد کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اشرف غنی کا کہنا تھا 6 ماہ میں افغانستان پر طالبان کے قبضے کی باتیں مسکرا کر مسترد کر دیں. کہا امریکہ کی جانب سے افغانستان کو اس کے حال پر چھوڑنے سے متعلق بیانیہ غلط ہے. پاکستان سب کچھ کرے گا, افغان طالبان کے خلاف فوجی ایکشن نہیں کرے گا. وزیر اعظم عمران خان کا امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو. کہا پاکستان نے حکومتوں نے بساط سے بڑھ کر امریکہ کی مدد کی. امریکہ نے ہمیشہ ڈو مور کا مطالبہ کیا. چاہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان سے بھی بھارت جیسا تعلق رکھے. واضح کیا کہ پاکستان نے طالبان سے کہا ہے کہ وہ کابل پر قبضہ نہ کریں. ایف اے ٹی ایف کا پاکستان سے پھر ڈو مور کا مطالبہ. گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے مزید 6 نکات پر عمل درآمد کا ٹاسک دے دیا. دہشت گردوں کی فہرست میں شامل افراد کی مکمل تفتیش کا مطالبہ. کہا دہشت گردوں پر مقدمہ چلانے کے لیے پاکستان کو مزید کام کرنا ہوگا. اینٹی منی لانڈرنگ کے قوانین میں ترامیم کر کے بین الاقوامی تعاون بڑھایا جائے. وکلا, ریئل اسٹیٹ ایجنٹ, جیولری کا کام کرنے والوں کی نگرانی یقینی بنائی جائے. ان شعبوں کے کاروبار کے دستاویزی ثبوت لیے جائیں. بے نامی کاروبار اور جائیدادیں رکھنے والوں کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ. کہا منی لانڈرنگ میں دوسرے ممالک سے مل کر ناجائز اثاثے تلاش کر کے ضبط کیے جائیں. تیسرے سال بھی پاکستان پوری طرح گرے لسٹ میں جکڑا ہوا ہے. مریم نواز بولی سلیکٹڈ کی نہ گھر میں عزت ہے نہ باہر. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں ماضی میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ منی لانڈرنگ میں خود ملوث تھے. گرے لسٹ میں جانے کی ایک وجہ سابق حکمرانوں کی منی لانڈرنگ تھی. شکر ہے اب عمران خان کی حکومت ہے, منی لانڈرر مفرور ہیں یا جیلوں میں ہیں. فاروق حبیب نے کہا ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں نون لیگ ہی ڈلوا کر گئی تھی. پی ٹی آئی حکومت نے پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل ہونے سے بچایا. اگر مقبوضہ کشمیر میں
आजाद कश्मीर के अवाम इमरान खान के महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के मसाइल हल करेंगे, हम मोदी को भी भगाएंगे और इमरान को भी भगाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के वजीर आजम पर वार, कहा कि मकबूजा कश्मीर के अवाम मोदी का और आजाद कश्मीर के अवाम इमरान खान का मुकाबला कर रहे हैं। हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी और कश्मीर पर रवैये से हमें तकलीफ होती है। आजाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान रैली से खिताब, कश्मीरी वोटर्स से कहा कि मुश्किलात से निजात के लिए आपको पीपल्स पार्टी का साथ देना होगा। अवामी हुकूमत बनाए जो मोदी की आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सके। हम मोदी को भी और इमरान को भी भगाएंगे, इलेक्शन में मुखालिफिन की जमानतें जब्त कराएंगे। कराची में डीजी कस्टम इंटेलिजेंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मामला। एसपी जमशेद टाउन फारूक वेटेरानी कहते हैं उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के हुक्म पर कार्रवाई की। इंक्वायरी से मालूम हुआ था फायरिंग कस्टम अमले ने की, शहरी का ड्राइवर जख्मी हुआ था। कस्टम ने कार्रवाई से कबल पुलिस को नहीं बताया था। मामले पर विफाक और सिंध के दरमियान तनाजा। डीजी कस्टम्स इंटेलिजेंस पर दर्ज एफआईआर से मुतालिक आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब। एसपी के खिलाफ इंक्वायरी, केस पुलिस की खुद एहतसाबी यूनिट के हवाले। वजीर खजाना शौकत तरीन ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत लिखकर पुलिस की डीजी कस्टम्स इंटेलिजेंस के खिलाफ कार्रवाई पर तवज्जो मबजूल कराई थी। दावा किया कि डीजी कस्टम इंटेलिजेंस के खिलाफ मुकदमा टैक्स चोर और धोखेबाज शख्स की एसपी से गठजोड़ के बायस दर्ज हुआ। वजीर आला सिंध ने मामले का नोटिस ले लिया। साबिक निगरान वजीर आजम मीर हजार खान खोसो तवील अलालत के बाद 92 बरस की उम्र में कोयटा में इंतकाल कर गए। तदफीन आज आबाई इलाके में की जाएगी। मीर हजार खान खोसो चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, गवर्नर बलोचिस्तान और सूबाई चेयरमैन ज़कात के ओहदे पर भी फाइज रहे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग, 4 अफराद जख्मी। लूटमार रुकन सिंध असम्बली सदाकत हुसैन के घर के बाहर की गई। सदाकत हुसैन कहते हैं उनके घर के बाहर फायरिंग का ये चौथा वाकया है। गार्डन शू मार्केट में फायरिंग, एक शख्स जख्मी। सपूरा गोट से कबाड़ी का बगैर नंबर प्लेट पुलिस मोबाइल में अगवा, रकम हत्या कर मजीद पैसे मंगवाए गए। पुलिस को तावान देने वालों ने वीडियो बना ली। मुकदमे में डीएसपी एंटी इंक्रोचमेंट और 3 साथी अहलकार नामजद। कोरंगी में छापा, 500 से ज्यादा डकैतियों में मुलव्वस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। बच्चा चला गया, मेरे दिन दुनिया में गई थी, मेरे बच्चे भी मेरा सब कुछ थे। मेरे को इंसाफ चाहिए। आदमी नहीं है, शहर में कुछ नहीं। अब क्या तो उसकी बेचारी का जवान बच्चा चला गया, तड़पती रह गई। जैसा हमारे किस काम का, हमारा बच्चा थोड़ी मिलेगा हमें, नहीं मिलता। हमें इंसाफ दिलाओ और कुछ नहीं चाहिए। हैदराबाद में बिजली का ट्रांसफार्मर जलने से जख्मी 7 बच्चों में से एक कमसिन जिंदगी की बाजी हार गया। 3 बच्चे जिंदगी और मौत की कशमकश में कराची के अस्पताल में जेर इलाज। मौके पर लवाहिकीन सरापा एहतजाज, वजीर आजम से हैस्को की नाअहली का नोटिस लेने का मुतालबा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, सरगोधा और मरी में आंधी के साथ बारिश। छतें गिरने से कई अफराद जख्मी। कोहाट में बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक, कई जानवर हलाक। हटियावाला में बिजली गिरने से 10 दुकानों को आग लग गई। कराची में तजावुजात से हटाए गए शहरियों के मामले में अक़वाम मुत्तहिदा भी मैदान में आ गई। आलमी इदारे के माहिरीन ने पाकिस्तान से गुजर नाले और औरंगी नाले पर आबाद 1 लाख अफराद की जबरी बेघरी रोकने का मुतालबा कर दिया। कहा, गुज्जर नाले और औरंगी नाले से मकीनों की बेदखली का कानूनी जवाब वाज़े नहीं। मुतासिरीन के लिए मुतबादिल मंसूबे और अजाले का भी बंदोबस्त नहीं किया गया। एहतजाज करने वाले मुतासिरीन की गैर कानूनी हिरासत और उन्हें धमकाने के वाक़यात तशवीश का बायस है। मुतासिरीन के हामियों और इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी तशवीशनाक हैं। बेदखली के अमल से 1 लाख के करीब शहरी मुतासिर होंगे।
29 जून से 5 जुलाई तक गैस की पैदावार में आर्जी कमी आएगी। मुआविन खुसूसी ताबिश गौहर कहते हैं एंगरो के टर्मिनल की गुज़िश्ता साल मरम्मत होनी थी, कोरोना के बायस से ताखीर हुई। टर्मिनल की मरम्मत अब 30 तारीख को होगी। मुतबादिल जहाज इतवार के रोज कराची के साहिल पर पहुंचेगा। LNG की कमी पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि बिजली फराहमी पर असर न हो। तीसरे और चौथे गैस टर्मिनल को लाइसेंस इशू हो गए हैं। तवानाई और LNG के शोबे में नाअहली और करप्शन मिसाली है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बिजली गैस की किल्लत पर रद्द-ए-अमल। कहा नून लीग ने 2 LNG टर्मिनल लगाए, दोनों पूरी इस्तेदाद के साथ चल रहे हैं। अगर इस पर 5 प्लांट चलाए जाते तो मुल्क में बिजली और गैस की आज किल्लत न होती। नून लीग ने मजीद LNG टर्मिनल लगाने के लिए 5 सरमायाकारों को तैयार किया था। हुकूमत की करप्शन ने पार कंपनी और सरमायाकारी को वापस जाने पर मजबूर कर दिया। 3 साल के बाद भी हुकूमत एक नया टर्मिनल लगाने में भी नाकाम है। रूस के साथ पाइपलाइन बिछाने का मुआहिदा भी अब तक खटाई में है। चूल्हा नहीं चलता, अभी 12 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं, पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन साढ़े हासिल कुछ नहीं होता है। जिली इंतजामिया, फैसलाबाद कमिश्नर और लेबर डिपार्टमेंट पे पहने पर मालकान टच से मस नहीं हो रहे। उनको 5.5 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया, इसके बावजूद जो सनतकार हैं मजदूरों का हक देने के लिए तैयार नहीं है। फैसलाबाद में पावर लूम्स मजदूरों ने 1 जुलाई से एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं हुकूमती ऐलान के मुताबिक उजरतों में इजाफे पर अमल और सोशल सिक्योरिटी मराद यकीनी बनाई जाए। इस वक्त इंसाफ की तवक्को जहांगीर तरीन, जुल्फी बुखारी और आमिर कियानी को ही हो सकती है। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा उन्होंने जिस मुकदमे में 6 माह जेल में गुजारे कोई बता सकता है वो मुकदमा क्या था। हमारे साथ नाइंसाफी हुई और अब भी जुल्म हो रहा है। जहांगीर तरीन की उन्हीं ट्रांजैक्शन को ये मनी लॉन्ड्रिंग बना रहे थे। हुकूमत कारोबारी ट्रांजैक्शन को उलझा रही है। बलूचिस्तान असेंबली में अपोजिशन अरकान के साथ नारवा सलूक के खिलाफ कोयटा में शटर डाउन हड़ताल, बाजार और कारोबारी मराकज़ बंद। अपोजिशन जमातों के 14 अरकान असेंबली छठे रोज भी थाने में मौजूद। हंगामाराई पर दर्ज मुकदमा खारिज करने या गिरफ्तार करने का मुतालबा। आर्मी चीफ की जर्मन आर्मी के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल एबरहर्ड जॉन्स से मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी के शोबे बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज जर्मनी की ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजिकल महारत में तजर्बात से फायदा उठाना चाहती है। दिफाई ताउन के दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात पर मुस्बत असरात होंगे। इलाकाई सिक्योरिटी पर भी इसके मुस्बत असरात होंगे। आर्मी चीफ को जर्मन वजारत दिफा पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने यादगार पर फूल भी रखे। कश्मीरी रहनुमाओं की मोदी सरकार से मीटिंग हुई लेकिन हासिल हुसूल कुछ नहीं हुआ। वजीर खारजा की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारतीय सरकार ने मुबहम बात की। कश्मीरी रहनुमाओं ने वाज़ेह मुतालबा किया था कि 5 अगस्त से पहले की हैसियत बहाल की जाए। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से तकर्रियों और तबादलों पर आयद पाबंदी खत्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना है तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी इख्तियारात से तजावुज और हुकूमती इख्तियार में मुदाखलत है। आजाद जम्मू और कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक के तहत सरकारी मुलाजमीन के तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी आयद की थी। बल्दियाती और तरक्याती इदारों में तैनात सियासी शख्सियात को फारिग करने की हिदायत जारी की गई थी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर आजाद कश्मीर हुकूमत ने ऐसे तमाम अफराद को फारिग कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने के लिए सलाह मशवरा शुरू कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना जावेद अली 106 अरब रुपए का बजट पेश करेंगे। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 51 अरब, तरक्याती अखराजात के लिए 44 अरब रुपए मुख्तर। गंदम सब्सिडी की मद में 10 अरब रुपए रखने की तजवीज। नए माली साल के लिए रेवेन्यू हदफ 2 अरब रुपए मुकर्रर।
جامعہ کراچی ڈگری پروگرام میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی پالیسی اپنانے کا فیصلہ نہ کر سکی. انتظامیہ کی غفلت کے باعث جامعہ کراچی کے تقریباً 50,000 سے زائد طلبہ اور طالبات کا قیمتی تعلیمی سال ضائع ہو گیا. اعلیٰ تعلیمی کمیشن نے ملک بھر میں الحاق شدہ کالجز میں 2 سالہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ختم کرنے اور 4 سالہ ڈگری پروگرام شروع کرنے کی پالیسی جاری کی ہے. منیاپولس کی عدالت نے سیاہ فام جارج فلائیڈ کے قتل میں سابق پولیس آفیسر ڈیرک شاون کو 22.5 سال قید کی سزا سنا دی. جج پیٹر کیہل نے واضح کیا کہ سزا کسی ہمدردی، جذباتی وابستگی اور عوامی رائے پر نہیں بلکہ کیس کے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے قانون کے مطابق سنائی گئی ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے سزا کو مناسب قرار دے دیا. سیاہ فام جارج فلائیڈ کو گزشتہ برس مئی میں سفید فام پولیس آفیسر نے گردن پر گھٹنا رکھ کر ہلاک کر دیا تھا. جرمنی میں نوجوان نے خنجر سے حملہ کر کے 3 افراد کو ہلاک اور کئی کو زخمی کر دیا. فرینکفرٹ کے نواحی علاقے میں حملہ کرنے والا ملزم گرفتار. حملے کی وجہ معلوم نہ کی جا سکی. برطانیہ کے وزیر اعظم نے بیوی سے بے وفائی کرنے والے وزیر صحت میٹ ہینکاک کو عہدے سے ہٹانے سے انکار کر دیا ہے. اپوزیشن لیبر پارٹی نے میٹ ہینکاک سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج منشیات کی غیر قانونی اسمگلنگ کی روک تھام کا دن. پاکستان میں نشے کے عادی افراد کے سرکاری اعداد و شمار تک موجود نہیں. اقوام متحدہ کا کہنا ہے پاکستان میں 60 لاکھ سے زائد افراد مختلف اقسام کا نشہ کرتے ہیں. نوجوان بالخصوص کالجز اور یونیورسٹیز میں زیر تعلیم طلبہ میں آئس نامی نشہ تیزی سے عام ہو رہا ہے. ICC T20 ورلڈ کپ بھارت سے متحدہ عرب امارات منتقل کر دیا گیا. کرکٹ ویب سائٹ کرک انفو کا دعویٰ. کہا کہ میچز دبئی، ابوظہبی اور شارجہ میں ہوں گے. کورونا کی وجہ سے بھارت میں ورلڈ کپ کا انعقاد ممکن نہیں. نیا میدان، نیا امتحان. انگلش شیروں سے 2 ہاتھ کرنے پاکستانی کرکٹ اسکواڈ انگلینڈ پہنچ گیا. 3 روزہ آئسولیشن کے بعد 28 جون سے ٹریننگ کا آغاز ہوگا. پہلا ون ڈے 8 جولائی کو کھیلا جائے گا. پاکستان ہاکی فیڈریشن کا کھلاڑیوں کو سینٹرل کانٹریکٹ دینے کا اعلان. سیکرٹری PHF آصف باجوہ نے بتایا کہ 20 کھلاڑیوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر کے کانٹریکٹ دیا جائے گا. سینٹرل کانٹریکٹ پرفارمنس اور فٹنس کی بنیاد پر دیے جائیں گے. کراچی میں سی ویو پر منشیات کے خلاف عالمی دن کے موقع پر اینٹی نارکوٹک اسپورٹس کی ریلی میں ونٹیج کارز اور سائیکل شامل.